I mean, we won against them in ODI series in Bangladesh when they visited last time. We are very close to win a game against them in Test match in Bangladesh. They needed like 70 or 80 runs when there are 3 or 4 wickets left. Ashwin played a really good innings. I think with Shreyas Iyer, they both played really well to win that game. So we are pretty close on that game. Yeah, but other than that, in Test cricket, we haven't got the success that we are looking for. Tomorrow we'll have another opportunity. I thought in patches we played really well in Chennai, but having said that, finishing the match in 3.5 days wasn't ideal for us. We felt like we are a better team than that. So we need to show that in tomorrow's match. Well, if you ask me, I think Pakistan is a relatively new team, inexperienced team, I would say. If you look at their matches they played, and if you look at our team and the matches we have played, we have got more experience than them. And in Test cricket, I think that is a massive factor. Uh, if I talk about India, I mean they are the number 1 team in World Championship at this moment. They are probably unbeatable at home. I saw a stats somewhere where 4,000 some days they have been unbeaten in India. So that shows how good they are in India. They have been doing well outside India as well, but in India they have been unbeatable. They have any country that came to India find it difficult. We are no different there. But having said that, we have to play really well against them to be able to show the fight that we feel like we can put on. Yeah, two completely different scenario. Obviously, things have changed a lot back home, which wasn't in our control. What we could have control is how we perform well in the ground, how we prepare ourselves for the matches, the 2 matches we played in Pakistan. We tried our best, and luckily we got the result we wanted. Shakib, that might help neutralize things a bit for you. Are you more confident going into this game compared to the one in Chennai? When you play against a team like India, Australia, England, pitch won't matter much, because they will have obviously their weapon with which they can attack us. They will have quality spinner, they will have quality fast bowler, they will have quality batsmen. So I don't think pitch will have in any effect. It just we have to perform better than what we have done in Chennai. Relentless Indian attack. Yeah, I mean, if I talk about batting only, I think there has been an improvement if you see from first innings to second innings. So first innings we are bowled out of 150, I think somewhere there. Second innings we scored about 250. Third innings, that means first innings here in this test match, if we can score 350 somewhere there, I think that will be a huge improvement. And 350 to 400 on first innings will give us a lot of confidence, boost our team, and the dressing room will feel a lot more comfortable. Be a better Yeah, I think batter that's helping me massively in terms of my batting. I felt a lot better. I felt a lot comfortable batting with that. For last, I think, 6 months, that's the best I felt when I was batting. Doesn't matter how much score I got, but that's the best I felt, while I was batting. and move to play in. Yes, those will be very exciting. South Africa, obviously a tough series coming up, but at home I think we are a team that who we can beat anyone. So it will be a great opportunity for us, and I'm excited, to be able to play those 2 test matches. I mean, if you look at other countries, every now and then they will lose 1 or 2 games, but in India, I mean, you hardly see them losing in test matches. So yes, I would say you are right. I mean, every individual batsman have their own plans. They know what they have done wrong, and they know what they could have done better.
So they just have to apply themselves well. You know, every individual will have their different plan, individual plan to be able to, you know, get success against quality Indian spinner. Yeah, I mean, playing against good teams and quality teams will always should motivate you. It does motivate me when I'm playing, you know, international cricket representing my country. That's the biggest motivation I can get. ভালো, হ্যাঁ, অনেকদিন পর আসা হলো। আমি যেটা বললাম যে লাস্ট টেস্ট ম্যাচে আমি অনেক ভালো ফিল করেছি ব্যাটিংয়ে, দুইটা ইনিংসেই খুব ভালো ব্যাটিং করছিলাম, আনফর্চুনেটলি বড় করতে পারিনি। সো সেই জায়গা থেকে চেষ্টা থাকবে যে যেন ইনিংসটা বড় করতে পারি। এটাই তো চ্যালেঞ্জ, ইনিংসটা বড় করতে যেন পারে যদি সেট হই। হ্যাঁ, সবাই এক্সাইটেড মনে হচ্ছে। আমার নাকি আচ্ছা আচ্ছা না, দেখেন আমি তো লাস্ট 4-5 মাসই যদি বলেন নন স্টপ ক্রিকেটের ভেতরে আছি। সো এই টাইমে তো কেউ দেখে নাই যে এরকম কোনো কিছু ঘটার মতো কিংবা হয়েছে কিনা। শুধু এই ম্যাচটাই মনে হয়েছে, সেটা অনেকগুলো রিজন থাকতে পারে। একটা রিজন থাকতে পারে যে আমি এখানে লেট আসার কারণে স্বাভাবিকভাবে ওরকমভাবে ট্রেনিং করার সুযোগ পাইনি। দ্বিতীয় হতে পারে যেহেতু কাউন্টিতে আমি ওখানে অনেক ওভার বোলিং করেছি, এতদিন পরে এত বেশি ওভার বোলিং করার পরে মেবি বডি একটু টায়ার্ড ছিল, মেবি ফিঙ্গার একটু টায়ার্ড ছিল, স্ট্রেংথ একটু কমে গেছিলো। সো অনেক কিছুই হতে পারে, মেবি রিদমটা যেভাবে দরকার ছিল ওভাবে ছিল না। এই রিজনগুলোই নর্মালি আমি ফিল করি যে ছিল, মেবি আমার হয়তো অত ভালো মানে কি মানে ভালো বোলিং না করার পেছনে। স্বাভাবিকভাবে যে কোনো ক্রিকেটার যদি তার আশানুরূপ পারফরমেন্স না করে এরকম কথাগুলো উঠতেই পারে, এবং এটা খুবই স্বাভাবিক বলে আমি মনে করি, এটা অস্বাভাবিক কিছু না। মানুষ এটা ফিল করতেই পারে। আমি বিশ্বাস করি যে মানুষ বেশি কিছু হয়তো এক্সপেক্ট করে, এই কারণেই হয়তো এরকম চিন্তা করে। বাট যেটা আমি বললাম যে হ্যাঁ, যখন আপনি যে ধরনের একটা লেভেলে পারফরমেন্স করছেন এবং সাডেনলি ওটা থেকে যখন একটু নিচের দিকে আসে, স্বাভাবিকভাবেই মানুষ এটা নিয়ে তো একটু সন্দেহ করবে এবং এটা নিয়ে কোশ্চেন মার্কও তুলবে তারা। তো অ্যাভেলেবল, যেহেতু দেশের অনেক পরিস্থিতি আছে, স্বাভাবিকভাবেই সব কিছু হয়তো আমার উপরে না। স্বাভাবিকভাবে ওই জিনিসগুলো আমি বিসিবির সাথে ডিসকাস করেছি, যে তাদেরকে বলা হয়েছে স্বাভাবিকভাবে যে আমার কি প্ল্যান, স্পেশালি টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে। এই টেস্ট এবং হোম সিরিজ আমি মানে যেটা ফিল করেছিলাম যে আমার লাস্ট সিরিজ হবে টেস্ট ক্রিকেটে স্পেশালি। সো ওইটা নিয়ে আমার চিন্তা ছিল, এবং এভাবেই ফারুক ভাইয়ের সাথে এবং বোর্ডের সিলেক্টরদের সাথেও কথা বলা হয়েছে যে যদি সুযোগ থাকে আমি যদি দেশে যেয়ে খেলতে পারি, মিরপুর টেস্ট হবে আমার জন্য লাস্ট, স্পেশালি টেস্ট ক্রিকেটে। এবং সেই কথাটা বোর্ডের সবার সাথে বলা হয়েছে এবং তারা এই বিষয়টা জানে, এবং তারা চেষ্টা করছে যে কিভাবে এটাকে সুন্দরভাবে অ্যারেঞ্জ করা যায় এবং যাতে করে আমি যে খেলতেও পারি এবং নিরাপদ ফিল করি। অ্যাট দি সেম টাইম যখন দেশের বাইরে আসার দরকার হবে এবং দেশের বাইরে বের হতেও যেন আমার কোনো সমস্যা না হয়, এই জিনিসটা বোর্ড খেয়াল করছে। এবং যারা এই বিষয়গুলোর সাথে রিলেটেড মানুষ আছে তারাও এই বিষয়টা দেখবে এবং দেখছে বলে আমি মনে করি, এবং তারা হয়তো আমাকে একটা ডিসিশন দিবে যেটার ভিত্তিতে আমি হয়তো দেশে যে খুব ভালোভাবে খেলে অ্যাটলিস্ট টেস্ট ফরম্যাটটা ছাড়তে পারবো। টাফ, খুবই টাফ। আমি কিভাবে রাখছি এটা আল্লাহ জানে, আমিও জানি না আসলে। যেটা বললেন যে ধরেন একটা কেস, হ্যাঁ এখন হয়েছে, সবারই রাইটস আছে, বাট আপনারা সবাই জানেন যে এটা কেমন ধরনের কেস ছিল, কিংবা আমি ওই সময় কোথায় ছিলাম, আমার কাজ কি ছিল, কিংবা আমি কি করছিলাম। তো এই বিষয়টা নিয়ে খুব বেশি একটা বলতে চাই না। আর একটা জিনিস যেটা সদ্য হয়েছে, আমার লাইফে আমি কোনোদিন আসলে নিজে থেকে কোনো ট্রেড করে নিই।
কেউ যদি এটা বলে যে এই ট্রেডিং নিয়ে কথাও বলেছি, আমাকে প্রমাণ দিলে আমি খুশি হব। সো এই সবগুলাই এখন আসলে যে কেউ যে যার যার মতো করতেই পারে, বাট জিনিসগুলো হচ্ছে যে আপনি যদি সুন্দর করে একটু করতো হয়তো মেবি বেটার হতো আমার জন্য হয়তো মেন্টালি একটু ভালো হতো। কারণ ফলস এলিগেশনগুলো আমার কাছে মনে হয় না যে এই জিনিসগুলো খুব একটা ভালো দিক বহন করে আমাদের দেশের জন্য, বা বাইরে স্পেশালি বাইরের মানুষ যখন এগুলো নিয়ে কথা বলবে আমার কাছে মনে হয় না যে জিনিসগুলো খুব বেশি একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে। কারণ আমি যেটা ফিল করেছি, প্রথমটা তো আপনাকে বললামই, আর দ্বিতীয়টা যেটা মানে আমার লাইফে যখন আমি কোনো ট্রেডই করিনি নিজ থেকে, সো স্বাভাবিকভাবে আমার ভুল করার কিংবা ওটার সাথে যে ধরনের ওয়ার্ডগুলো ইউজ করা হয়েছে সেগুলো আসলে কতটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেটাও আমার জন্য একটু দুঃখজনক। না না, অবশ্যই কষ্ট কিংবা অভিমান থেকে নেয় না। আমার কাছে মনে হয় যে দিস ইজ দ্য রাইট টাইম মুভ অন করার জন্য এবং নতুনদের আসার সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার জন্য। অ্যাট দি সেম টাইম টি-20তেও আমার আসলে একই ধরনের চিন্তা, আমি হয়তো এটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলে ফেলতে চাই, কারণ হচ্ছে টি-20 নিয়েও আমাদের কথা হয়েছে সিলেক্টর এবং প্রেসিডেন্ট বোর্ডের সবার সাথে, এটা নিয়েও আমি কথা বলেছি যে আমার কাছে মনে হয় দিস ইজ দ্য রাইট টাইম যে টি-20 থেকেও আমি মুভ অন করি এবং আপাতত নেক্সট যে কিছু সিরিজগুলো আছে কিছু নতুন প্লেয়ার আসুক, নতুন প্লেয়ারদের সুযোগ দেওয়া হোক। অ্যাট দি সেম টাইম আমি যদি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলাগুলোর সুযোগ পাই, এখানে ভালো করতে থাকি, 6 মাস 1 বছর পরে যদি কখনো মনে করে বিসিবি যে হ্যাঁ না এখানে টি-20তে আমার কন্ট্রিবিউট করার একটা সুযোগ আছে, আমি পারফর্ম করছি এবং ফিট আছি, দেন আমরা ডিসাইড করতে পারি। বাট অ্যাট দিস মোমেন্ট আমি নিজেকে অন্তত টি-20তে দেখছি না। আর সাউথ আফ্রিকা যেহেতু টেস্ট সিরিজ, আমার ইচ্ছা আছে যে লাস্ট সিরিজ হওয়ার। সো বেসিক্যালি আপনারা বলতে পারেন যে মোটামুটি 2টা ফরম্যাটে আমি আমার শেষটা অন্তত দেখছি। আমার কোনো রিজন আছে বলে মনে করি না। আমার কাছে মনে হয় নতুন নতুন কিছু প্লেয়ারদের সুযোগ দেওয়া উচিত এবং তাদেরকে দেখার এটাই সব থেকে বড় সময় কিংবা সুযোগ। এটা আছে, এরপরে হয়তো ওয়েস্ট ইন্ডিজ আছে, তারপরে আরও কিছু ইয়ে থাকবে। আমার মনে হয় 2026 সালের যদি দিকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড চিন্তা তাকায়, তাহলে সেটাই হবে সব থেকে ভালো দিক এবং এটা আমরা সবাই মিলে ডিসিশন নিয়েছি এবং আমরা সবাই এটাতে একমত। আমার তো মনে হয় শেষ ম্যাচ খেলে ফেলেছি আমি ওয়ার্ল্ড কাপে। Oh no, no, no. Yeah? I haven't. It's my desire. I haven't said that. It's my desire. I have said that to the BCB and the selectors. They agreed with me. They are trying to organize everything in possible way so that I can go back to Bangladesh, play those two test match or the match in Mirpur and finish my test career there. And then after that, when we play a series abroad, I can go out of the country safely. And if that doesn't happen, maybe this is my last one. At T20, the last match, I felt like I played my last match during my last game of the World Cup. We have discussed this with selector and board. I think looking at 2026 T20 World Cup, this is the right time for me to move on, and BCB will look into some new players and hopefully they will find some great players and who will perform well in 2026 T20 World Cup. প্লেয়াররা আমরা যখন খেলি এভরি নাও অ্যান্ড দেন এরকম দু একটা ইনিংস খারাপ হতেই পারে, স্পেশালি আপনি যখন খেলছেন পৃথিবীর 1 নাম্বার দলের সাথে, স্বাভাবিকভাবে এরকম একটা ইনিংস খারাপ আপনার যেতেই পারে। সো এটা নিয়ে আমরা খুব বেশি একটা অরিড না, আমরা জানি কি কি জায়গাগুলোতে ইমপ্রুভ করতে হবে। আমি যেটা বললাম যে সেকেন্ড ইনিংস থেকে যদি আমরা 100 রানের একটা ইমপ্রুভমেন্ট করতে পারি, তাহলেই আমার কাছে মনে হয় সেটা আমাদের ড্রেসিং রুমের জন্য অনেক স্বস্তিকর হবে। থ্যাঙ্কফুল টু দেম, তাদের এই সাপোর্টগুলো সবসময় আমাকে আসলে অনুপ্রাণিত করেছে। প্রতিদিনই তারা আমাকে সাপোর্ট করে এবং তাদের এই সাপোর্টের কারণে আমার ধারণা যে আমি এত দূর আসলে আসতে পেরেছি। One clarification. One last.
I think I have done reasonably okay. I'm happy. It's just I don't have any regrets. আমার কোনো ওরকম লাইফে রিগ্রেটস কখনো ছিল না, এখনো নাই। আমি যতদিন এনজয় করেছি আমি ক্রিকেট খেলেছি এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা রাইট টাইম বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য, আমার জন্য, এবং সে কারণে আসলে এই এই ডিসিশনগুলো নেওয়া, এবং এটা বোর্ডের সাথে, সিলেক্টরদের সাথে, কোচ, ক্যাপ্টেন সবার সাথে ডিসকাস করেই নেওয়া হয়েছে এবং তারা সবাই বুঝতে পেরেছে আমার সিচুয়েশনটা এবং তারাও এটা ফিল করে যে না, দিস ইজ দ্য রাইট থিং টু ডু। আই হোপ সো। সো 9 more T20. One small clarification. আর ক্যারিয়ার আরো আছে, কোন ম্যাচে ওয়ানডে টোয়েন্টি বাকি আছে। আজকের দিন পর্যন্ত আসলে একই রকম সব সময় ফোকাস ছিল যে কিভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারি দেশের হয়ে, সেটা ব্যাটিং হোক, বোলিং হোক, ফিল্ডিং হোক, বুদ্ধি দিয়ে হোক, নিজের ব্রেন ইউজ করে হোক, এবং এই টেস্টও তার ডিফারেন্স কিছু থাকবে না। I mean, I'm a citizen of Bangladesh, so I shouldn't have any problem going back to Bangladesh. But after going back to Bangladesh, then my concern starts. Going back to Bangladesh is not a problem. It's just leaving Bangladesh, and while I am in Bangladesh, the safety and security, that's my concern. What I'm hearing from my close friends and family members, they have their concern. So I hope things are getting better, things are well, and there should be a solution to it.